నెమ్మదిగా చేర్తనని నెల రోజుల ముందే పాదయాత్ర చేసి తిని స్వామి, నా ప్రాణమైన లెక్క జయక స్వామి. నెమ్మదిగా చేర్తనని నెల రోజుల ముందే పాదయాత్ర చేసి తిని స్వామి. सुजनक स्वामी सनम स्वामी, मेरा नाम मनीष, आप देख रहे हो सूर्यवंशी व्लॉग। प्रेजेंट अपन का नाइट हॉल्ट हो गया, फंक्शन हॉल था। प्रेजेंट यहाँ से निकलते स्वामी आज हॉल्ट आया कि अपन का इलराया गेस्ट हाउस है। यहाँ से ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर्स बोल रहे गुरु स्वामी। तो अपन निकलने का है स्वामी। अभी प्रेजेंट बहुत लेट हो गया आज, क्यों वो तो बोला था ना आज 2 टीम अलग अलग हो गए हमारे। वो तो आज 19 को जाने वाले, 19 को चल जा रहे। आज हमारा दर्शन आया कि 21 को है। तो 2 गाड़ियाँ भी सेपरेट हो गए, सामान वगैरह अलग अलग, बहुत टाइम लग गया उसमें। प्रेजेंट निकल रहा है, मैं 10-15 मिनट में निकल जाते। मैं आपको आगे दिखा दूँ मैं आपका स्वामी सनम स्वामी। स्वामी सनम स्वामी प्रेजेंट अपन निकल रहे हैं। ये अपन के ब्रूसली, माई और शेखर स्वामी है, और अपन के 1-2 स्वामी पीछे भी है स्वामी। प्रेजेंट निकल रहे हैं यहाँ से, और हमारा 32 किलोमीटर्स हॉल्ट है। तो वहाँ हॉल्ट को एक बार डालूंगा यहाँ पर स्वामी सनम स्वामी। स्वामी की जय। स्वामी सनम स्वामी प्रेजेंट अपन निकल के ऑलमोस्ट 1 आवर होने आ रहा। यहाँ पर लोकेशन देखो, एकदम सुपर लोकेशन है। यहाँ पर पूरा एकदम आपको ग्रीनरी रहेगा, खेता वगैरह, और ये साइड भी पूरा आपको ग्रीनरी और खेता है। देखने के लिए फुल एकदम औसम दिख रहा है ये पूरा। और ये कुछ भी नहीं, आपको और आगे के बाद एक 10-15 किलोमीटर के बाद आपको ये राइट साइड में माउंटेन्स आगे और वाटरफॉल्स वगैरह रहते, वो भी मैं डालने का कोशिश करूँगा यहाँ पर। स्वामी सनम स्वामी मैं आगे डालता हूँ यहाँ पर। स्वामी सनम स्वामी प्रेजेंट अपन निकल के घंटा हो गया स्वामी। व्यू सुपर व्यू है, व्यू सुपर व्यू है, पानी अच्छा है बोल के निकाल रहा हूँ स्वामी मैं। स्वामी सनम है स्वामी सनम स्वामी प्रेजेंट अपन 12 बजे के हॉल्ट को आगे हाईवे से बिल्कुल बाजू के आपको भारत का पेट्रोल पंप पे बाजू। ये पक्का नहीं मालूम, मैं भी अंदर से नहीं गया, और अभी अंदर जा रहा हूँ मैं। पकवान का काम चल रहा है सर, स्वामी ठहरे से वहाँ पर। मेरे ख्याल से कुछ ढाबा वगैरह होगा। स्वामी वॉचमैन स्वामी है यहाँ पर, ये दिख रहे स्वामियाँ। 1 मिनट स्वामी कहाँ है, कन्फर्म कर लेके डालता हूँ मैं। ये है स्वामी हॉल्ट, तो ये रहते हैं। वो तो खाली पका के खाने के लिए पूछे सो है, रहने के लिए कुछ भी करना नहीं है। हमारे 43 स्वामी के कहे सो है। ठीक है, मैं बाद में डालता हूँ स्वामी। स्वामी सनम स्वामी सनम स्वामी प्रेजेंट 12 बजे का हॉल्ट हो गया अपन का। प्रेजेंट जा रहे स्वामी, ऑलमोस्ट सुबह स्वामी चल गए। मैं निकला हूँ यहाँ पर, गुरु स्वामी है, गुरु स्वामी चल रहे आज। गाड़ी नहीं है ना, गाड़ी रिटर्न चल गई पूरी गाड़ी अपन की। एक्टिवा था ना, एक्टिवा सुमो में डाल के भिजा दिए, वो तो डीजल में डाल के भिजा दिए। तो अपन निकल रहे स्वामी अपन। एमाइन स्वामी सनम स्वामी प्रेजेंट अपन शुरू कर रही है। ऑलमोस्ट 1/2 आवर हो रहा स्वामी। बाजू का आपको देखो तो पहाड़ा और सूर्यदेव है। सूर्यदेव अभी ढलने वाले हैं, तो पहाड़ों के बीच में एकदम जबरदस्त दिखेंगे अपन को। तो उसके लिए आपको वीडियो डाल रहा हूँ मैं ढलते टाइम पे डाल दूँ स्वामी। अभी आपसे डाल तो वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। स्वामी सनम स्वामी प्रेजेंट अपन नाइट हॉल्ट को आगे, ये दिख रहा हाईवे आपको। तब उनके स्वामी आगे बिचल चल के बैठे सोए। ये रहा इलराजा गेस्ट हाउस, ये रहा हॉल्ट। मंदिर भी है यहाँ पर, ये देखो सुपर प्लेस। अच्छा रहता है देखने के लिए भी, सुपर रहने के लिए भी। ठीक है, आप फिर से डालता हूँ स्वामी सनम स्वामी सनम स्वामी सज्जनक स्वामी सनम। प्रेजेंट अपन इलराजा गेस्ट हाउस में स्वामी। अभी क्या बोलते अपन को, प्लानिंग अपन का चेंज हो गया। पहले क्या गुरु स्वामी क्या बोलते हो अपन का, डायरेक्ट पंबा तक चल लेते जाएंगे बोल रहे थे, लेकिन पंबा तक चल लेते जाना होता ऑलमोस्ट वो यहाँ से फिर 150 किलोमीटर्स बढ़ जाता था। तो अपन के स्वामियों को उतना वो नहीं है कि उतना चले, उतना कि वो तो आपको बहुत चले थे। आप तक 1250 किलोमीटर चले थे, और 150 वो तो वो नहीं चलने की बात है, बहुत वो हो जाता है अपन स्वामियाँ सोचे। तो उसके लिए अपन क्या करें बोलता हूँ, प्रेजेंट अपन इलराजा गेस्ट हाउस में यहाँ से अपन को कुमली आके 20 या 18-19 किलोमीटर्स रहता। कुमली में जाए बाद अपन को केला बॉर्डर आता। केला बॉर्डर में पूजा वगैरह कर लेके गुरु स्वामी क्या बोल रहे बोलता अपन को ये बार पुलीमेड़ा नहीं है जाने के लिए, पुलीमेड़ा बंद है। तो पुलीमेड़ा के बदले अपन वहाँ जाए बाद वहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह बात कर लेके बोलते डीसीएम से कुछ बात कर लेके अपन जो है ना अभी प्रेजेंट 26-27 स्वामियाँ हैं
उनके लिए गाड़ियाँ वगैरह बात कर लेंगे और जीप बात कर लेंगे। आगे कुछ व्यू, अच्छा व्यू जैसे वाटरफॉल्स वगैरह है या कुछ देखने का अच्छे से प्लेसेस रही तो वो देख लेंगे, रिटर्न आएंगे बोल रहे। फिर यहाँ पर रात में सो जाके, तो रात में यहीं सो जाके अपन निकलेंगे स्वामी। कल सुबह फिर यहाँ से अपन चल लेते जाके अपन का कुमली, तो कल जाके फिर अपन दर्शन वगैरह कर लेंगे स्वामी को। तो कल भी दर्शन नहीं होता कम, कल तो 20 है, आज 19 चल रहा अपन को, तो आज अपन पूरा देख लेते, आज यहीं सो जाते अपन। तो स्वामी कल मॉर्निंग उठे के बाद यहाँ से अपन, आज तो अपन का यहाँ का पूरा घूमना हो जाता, कल मॉर्निंग उठने देने अपन यहाँ से फिर ऊपर चल लेते आते कुमली को। कुमली से फिर अपन बस बात लेके डायरेक्ट अपन का सेलम से, अपन का सेलम नहीं, अपन का शिवम में फिर अपन वहाँ बस चढ़ के पंबा जाके पंबा में स्नान वगैरह कर लेते। सुबह कल देखो 21 मॉर्निंग हमारे को 7 बजे का कुछ दर्शन का है, तो हम सुबह जाना पड़ता है, जाके दर्शन वगैरह कर लेंगे। फिर अपन 1-2 बजे तक रिटर्न उतर जाते हैं। फिर गुरुस्वामी हमारे रेडमुड़िया वगैरह खुल के ऊपर जाते, गुरुस्वामी अभिषेक कर लेके आते। फिर अपन 22 के यहाँ सबरी से निकलते, अपन को 23 को ट्रेन आया अपन का 23 सबरी एक्सप्रेस, अपन को मॉर्निंग का एक्सप्रेस है, वहाँ से अपन चढ़ेंगे आया। मैं और प्रेजेंट तो और आगे डालता हूँ। यहाँ पर एक स्वामी का मैं इंटरव्यू लेने का है, जो मैं आपको बोला था ना, एक स्वामी साइकिल पे आ रहे बोल के, वो स्वामी का इंटरव्यू लेने का है, उनका डालूंगा एक बार, उनके बारे में सब पूरा अपन मालूम कर लेंगे। मैं 2 दिन से डालेंगे स्वामी, और स्वामी का इंटरव्यू लेंगे समझ रहा हूँ, लेकिन हो रहा नहीं मेरे को प्रेजेंट, अब लेके मैं डालूंगा यहाँ पर स्वामी शरणम। और एक है कि स्वामी जो आपको उनका जो गेस्ट हाउस है ना, ये भी बहुत सुपर गेस्ट हाउस है। ये तो खाली इंटरेस्ट है जो है ना, पूरा सामने का आपको मैं यहाँ से एक रास्ता रहता नीचे जाने के लिए। यहाँ पर अच्छा छोटा लेक भी है नीचे, वहाँ क्रोकोडाइल्स वगैरह रहते बोल के सुना, मैं पक्का नहीं मालूम। मैं 19 में आया जब वहाँ नहाने वगैरह नहीं दिए थे हमारे स्वामी यहाँ, मैं आपको नीचे दिखा दूँगा। देखो पहले इतना झाड़ा वगैरह नहीं था, अभी बहुत ज़बरदस्त ग्रीनरी बन गया यहाँ पर। पहले इतने झाड़ा नहीं थे, ये बड़े झाड़ा थे, लेकिन ये आपको जो सामने जो झाड़ा दिख रहे हैं ना, मोज के झाड़ा, कुछ भी नहीं थे जब। अभी बहुत प्लेस जो पहले से बहुत डेवलप करे हैं अपन, कि वो तो गेस्ट हाउस है ना, बहुत स्वामी आते जाते रहते हैं, तो वो हिसाब से ये भी अपन को कुछ मंदिर की तरह बनाए सो है। अपन के स्वामी सब जने फोटो शूट्स कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों बोलते नेचर सुपर्ब रहता है यहाँ पर। देखो कितना सुपर्ब है ये झाड़ा। दो अब ये झाड़ा दिख रहे हैं ना आपको, मोज के झाड़ा, ये कुछ भी नहीं थे पहले हम आए जब 19 में, ये पूरे रिसेंटली लगाए सो झाड़ा है। ये देखो ये भी एक माता स्वामी का कुछ है, ये देखो झाड़ा वगैरह। प्रेजेंट में हमारा ब्रुसी स्वामी पीछे फोटो शूटिंग कर रहे हैं। यहाँ कुछ पुट्टा भी अपन को दिख रहा था आपको, पुट्टा येलो कलर टाइप का। ये रहा लेक, ये इसके बारे में बोल रहा था मैं, इसके अंदर क्रोकोडाइल्स रहते बोल के बोल रहे थे स्वामी। ये प्रेजेंट हमारा रमाकांत स्वामी है, बालू स्वामी है, मधुकिरण स्वामी है। ये हमारे स्वामी फोटो शूट्स कर रहे हैं अंदर घुस के। मोजा भी आए इसमें यहाँ पर देख रहे साहब आपको, मोजा कच्चे प्रेजेंट तो सूखे नहीं। और ये नाग माता का पुट्टा, ये रहा पुट्टा। और ये यहाँ पर देखे तो आपको बहुत ज़बरदस्त सीन रहेगा यहाँ पर। ये रहा लेक वगैरह भी, इसमें करंट रहता सब मेरे ख्याल से, करंट का शुंगा है। और एक यहाँ पर दूर आपको जो पहाड़ा दिख रहा है ना, उसमें आपको छोटा वाटरफॉल एक रहेगा, आपको दिख रहा नहीं मालूम, लेकिन छोटा लकीर की तरह दिख रहा है। देखो बीच में आपको वाटरफॉल है। प्रेजेंट अपन को क्या बस स्मोक ज़्यादा है ना, तो उसके लिए नहीं दिखेगा अपन को। बहुत बड़ा पहाड़ है ये। अभी तो मॉर्निंग ना उतना ही तो क्लियर नहीं दिखेगा अपन को। मैं थोड़ा क्लियर करते फिर डालता हूँ मेरे पास स्वामी शरणम स्वामी। प्रेजेंट अपन स्वामी का इंटरव्यू ले लेंगे पहले। स्वामी शरणम स्वामी प्रेजेंट अपन को 12 बजे का खाने का पकवान का काम चल रहा है यहाँ पर। पूरे स्वामी यहाँ सेवा में लगे से, एक स्वामी तरकारी काट रहे, एक स्वामी टमाटे काट रहे, एक स्वामी क्या बोलते हो इमली को मत रहे। ये स्वामी हमारे साइकिल स्वामी पकवान बना रहे। स्वामी बहुत ज़बरदस्त बना रहे डेली। कल रात का अल्पारम भी स्वामी बनाए थे, सुबह का अल्पारम भी स्वामी बनाए। प्रेजेंट अभी करी बना रहे स्वामी अपन के लिए। एम सांबर आए थे। दत्तू स्वामी, मामा स्वामी, साई स्वामी, 43 स्वामी, साइकिल स्वामी। ठीक है, आप फिर से डालता हूँ मैं ना तो नहीं पीछे
ఫస్ట్ నాకు ఉండేది చంద్రమౌళి గురుస్వామి న్యూ ఓల్డ్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో సన్నిధానం ఉంది. చంద్రశేఖర్ న్యాయశాఖ మంత్రి ఉండే ఆయన త్రూ నాకు తీసుకొని పోయింది. మాలా స్టార్ట్ నాది 93 తర్వాత 94, 95 దాకా మా పెద్ద సీరియస్ అయిన ఉండే. దాంట్లో మాలా తీసే అని చెప్తే అట్లనే కఠోరంగా వెళ్ళిపోయినా. పోయి వచ్చినాక స్వామిచరణం అయ్యారు. తర్వాత మా పెద్దని చనిపోయినాక మాలా ఆపినాను. నాకు బిజినెస్ చేసినాడు, నాకల బిజినెస్ చేసినోడే 1,70,00,000 లాస్ అయిందా నా జీవితం. 1,70,00,000 లాస్ అయినాక నేను ఆగమైపోయినా. ఇంట్లో నుంచి నా చిన్న పాప 1 ఇయర్ పాపకు తీసుకొని బైక్ మీద ఒక బట్ట మీద వెళ్ళిపోయినా. మా మిస్సెస్, నేను, నా చిన్న పాప అప్లోడ్ వచ్చి ఇంట్లో ఎగబడ్డారు. తర్వాత నా చిన్న పాపకు తీసుకొని నేను బైక్ మీద హీరో స్ప్లెండర్ మీద వెళ్ళిపోయినాక కొమరేళ్ళలో ఉండే. తర్వాత నా 2 పిల్లలకు మా నాయన మా అన్న చూసిరు. ఆ నుంచి వచ్చినాక ఈ జీవితం ఎందుకని చచ్చిపోదామని టైం బౌండ్ కాడ ఉండే. అప్పుడు నాకు వేణుగోపాల్ గురుస్వామి పరిచయం అయింది. ఎందుకు బాధపడుతున్నావు స్వామి నడు అని మాలేసుకొని తీసుకొని వచ్చాడు. మొదటిసారి నేను మాలేసుకొని నడిచేటప్పుడు కొత్తూరు నుంచి నడిచిన స్వామి. నేను సికింద్రాబాద్ రాలేదు, శాతంరాయ్ రాలేదు. కొత్తూరు కాడికి వచ్చి మా నాయన మా అన్న ఇలా వదిలేసి నాకు పోయింది. నడిచేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం పాదయాత్ర నాది. ఫస్ట్ టైం పాదయాత్ర ఉన్నప్పుడు నడిచేటప్పుడు చాలా నరకం అనిపించింది. అప్పుడు వేణుగోపాల్ గురుస్వామి ధైర్యం ఇప్పించి చేయబట్టి ఏం కాదు నడవని నాకు యాత్ర చేయించింది. అందు గురించే గురు తర్వాత గురువు అయిన కానీ నేను నమ్మి అట్లా ఆయన వెంబడే 6 సార్లు నేను యాత్ర చేసి వచ్చినాక నా అప్పులు ఏముందో ఏం అంతా సెటిల్ చేస్తాను. ఆయన వెంబడే యాత్ర చేసినాక తర్వాత మెల్లమెల్లగా మా డాడీ స్వామిచరణం ఆయన 2013లో. ఆ టైంలో నేను మళ్ళీ మాల వేసుకొని మళ్ళీ పరిచయం లేను. స్వామిచరణం అయినాక వేసుకోదని 2 ఇయర్స్ మళ్ళీ గ్యాప్ అయినాక వేణుగోపాల్ గురుస్వామి డేట్ తీసి షాప్ది ఇంటి దగ్గర టెన్షన్స్ ఉంది. దాంట్లో ఆపినాక మళ్ళీ తర్వాత స్వామిచరణం అయినాక వాళ్ళ గ్రూపు 2014లో కొట్లాటలు అయినాయని గ్రూప్స్ చేంజ్ అయినాయి. అప్పుడు నేను పోయింది 2015లో సుశీల్ స్వామి, తర్వాత వెంకట స్వామి, తర్వాత బాలకృష్ణ స్వామి. ఇట్లా గ్రూపులు చూసి ఇది ఏంది వేణుగోపాల్ గురుస్వామి ఉన్నప్పుడు ఒక రకం ఉండే, ఇప్పుడు ఏంది ఇట్లా అయిందని. తర్వాత సువర్ణ భూమిలో పోయినాక నాకు వాళ్ళ పాలసీ అనేది వాళ్ళది పూజ అనేది మంది ఎక్కువ ఉండే బాధపడడం. ఆనే మాకు పరిచయం కృష్ణన్న మణి స్వామి నాయంబడి ఫస్ట్ టైం వచ్చాడు. ఈ స్వామి ఆనే పరిచయం విధానాలు చూసి అన్ని గ్రూపాలలో తీసి లాస్ట్ ఇయర్ కరోనాలో నాయుడు స్వామి తీసినుండే. ఆయన వెంబడి పోయినాక నాకు జర పెరియాకులంలో అయ్యప్పకు అభిషేకం చేపిస్తాను నా కోరిక మీద నేను ఒక పని చేద్దామని ప్రోగ్రాం పెడదామంటే ఆయన చేయనీయలేదు. అప్పుడు నేను సంకల్పం తీసుకున్నా, యాత్ర తీస్తే నేనే తీస్తాను. ఆ ప్రకారంగా ఈ సంవత్సరం లేకుండే నాది, వచ్చే సంవత్సరం ఉండే. కానీ పబ్లిక్లో టాక్ అయిపోయింది. అర్జున్ స్వామి నరేష్ స్వామి కలిసిన స్వామి ఏమన్నాడు, నువ్వు నాతో నడిచిన స్వామి 8 ఇయర్స్ తర్వాత ఆయనతో కలిసిన. 8 ఇయర్స్ కింద మంచిగా ఉండే స్వామి ఏమడి. తర్వాత ఇట్లా పొజిషన్ వచ్చి మనకు తెలియదు వచ్చిందిగా మన ఎంబడి నడిచిన నువ్వు రా స్వామి అంటే సరే అని. మళ్ళీ నమ్మకం తక్కువ ఉండే, నాకు తక్కువ ఉండి నేను బండి పెట్టి నా సేఫ్టీ గురించి నా మీద నమ్మి వచ్చేటోళ్ళు ఉంటారని నా సేఫ్టీ గురించి నేను అయ్యప్ప ఎంత సాయం చేయాలో ఆ ప్రకారం చేసి వచ్చినాక అయ్యప్ప ఇక్కడ దాకా నేను వచ్చిన. అయ్యప్ప మనసు చేత కానీ వాపు చేత కానీ ఏమన్నా కానీ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టుంటే మమ్మల్ని క్షమించండి. నా పేరు సంతోష్. ఇక్కడ నేను జియాడో నుంచి వచ్చాను. నేను మాల మొదటిసారి 2017లో వేసుకున్నాను. కన్యాస్వామి అయినప్పుడు మా ఇంటి దగ్గర సన్నిధానంలో చేస్తుండే. 18, 19 గ్యాప్ వచ్చింది నాకు కొన్ని కారణాల వల్ల మాల వేసుకోలేదు.
మాకు 18-19 మాల వేసుకోవాలంటే కొన్ని ఇట్లా సాంసన్ మా చుట్టాలలో మంచి గాలి నాకు కూడా సేమ్ అర్జున్ స్వామి 1920 అనేసి పాదయాత్ర వెళ్దామని ఫిక్స్ అయినాను. బట్ మహేష్ అన్న స్వామికి అడిగాను, బట్ పాదయాత్ర ఎక్కువ పోదామని ఫిక్స్ అయ్యాను, కానీ పోలేకపోయాడు. 20లో దీక్ష చేశాను, 21లో పాదయాత్ర వచ్చాను. ఈసారి ఫస్ట్ నేను కొత్తూరు హాల్ట్ కొట్టేటప్పుడు ఎన్నో చుక్కలు చూసాను. నేనైతే హాల్ట్కి కొత్తూరు హాల్ట్ కొట్టలేకపోతాను, శబరిమల ఎట్లా పోతానో అనుకున్నాను. అనిపించింది దగ్గర 10-15 సార్లన్నా ఆగిపోతున్నాయి, కూర్చునిపోతున్నాయి, కాళ్ళు ఇవ్వకపోతున్నాయి, అడుగు తీసి అడిగేదానికి రాకపోతుండే. షాద్నగర్ హాల్ట్ కొట్టి నేను అడుగు తీసి అడిగే రాకపోతున్నాయి, స్నానం చేసుకోనికి చుక్కలు కనిపించినాయి. భిక్ష చేయాలంటే ఆడిపోయి అల్పారి తీసుకోవాలంటే చుక్కలు కనిపించినాయి. అట్లనే 10 days దాకా ఉంటుండే, అడుగు తీసి అడిగేనికి రాకపోతుండే. నాకు అందరు చూస్తుండే స్టేటస్లలో. ఎట్లా అంటే మన ఫ్రెండ్స్ తెలియదు వాళ్ళకి, మన ఎంజాయ్మెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి మన స్టేటస్ పెట్టిలో. పాదయాత్ర పోతున్నారు, ఎంజాయ్ చేస్తారు, అది ఇది అని అనుకుంటారు. వాళ్ళకి మన ఎంజాయ్మెంట్స్ కనిపిస్తాయి, కానీ అందులో ఉన్న డెప్లో ఉన్న మన బాధలు వాటి చూపియం. బట్ మనము అది కూడా ఉంటాయి అందులో అని చెప్దాం అనుకుంటున్నాను అంతే. ఇంకోటి ఈ నేను నడిచే నడకలో ప్రతిసారి నాకు నేను కాన్ఫిడెన్స్ తెచ్చుకుంటుండే. అయ్యప్ప నామస్కరణం చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క అడుగు పట్టుదలతో వేసుకొని అట్లా 10-15 days అయిన తర్వాత అన్నీ సెట్ అయిపోయినాయి, కాళ్ళు ఫ్రీ అయినాయి, అంత మంచిగా అయిపోయింది. అట్లా కొంచెం ఇక్కడ వరకు అయ్యప్ప ఇంతవరకు సింగల్ స్కిప్ కొట్టకుండా నడుచుకుంటూ వచ్చాను ఇక్కడ వరకు అయ్యప్ప దయ వల్ల. అంత అంటే నా అయ్యప్ప పూజలో పాల్గొన్నాను. ప్రతి ఇక్కడ కూడా దీక్షలో కానీ భంగం చేయకుండా వచ్చి కూర్చొని పూజలో అన్ని పాల్గొనుకుంటూ అయ్యప్ప నమస్కారం చేసుకుంటూ ఇట్లా ఇక్కడ వరకు అయ్యప్ప తీసుకొచ్చాడు నన్ను. రామశరణం. మనం చేయాల్సిన పని అంటే మన పేరెంట్స్ మన పాద పూజ చేసుకోవాలి, వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్ తీసుకోవాలి. అది ఎట్లా చేయాలనే ప్రాసెస్ అనేది మన మహేష్ చూసాడు ఒకసారి. అంతా అంటే ఆల్మోస్ట్ అందరూ గైడ్ ఉంటుంది, బట్ ఫస్ట్ టైం గైడ్ అవ్వడం పోస్ట్ కాబట్టి. ఇంకోటి ఇంటికి పోతే కూడా మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఒకటి పసుపు నీళ్ళు తల్లి టెంకాయ కూడా ఉంటుంది. అవన్నీ ఫస్ట్ మన మహేష్ ప్రిపేర్ చేసినాక అది ఎట్లా చేయాలో చెప్తాడు. అది చేయడం వల్ల మీకు చాలా పుణ్యం కలుగుతుంది, చాలా మంచిది. అది మీ యాత్ర చేసిన దానికంటే అది గొప్పది కాబట్టి అది ప్రాసెస్ చూస్తాను మీకు మహేష్. మహేష్ అది ఫస్ట్ ఇంటికి అయితే మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, పసుపు నీళ్ళు పోసి టెంకాయ కొట్టి అయిన తర్వాత ఎట్లా చేయాలో చెప్తాను. ఫస్ట్ మీరు ఇంటికి వెళ్ళాక మీ పేరెంట్స్ చీర ఉంటే చీర, స్టూడెంట్స్ కూర్చోబెట్టి దండ అవకాశం ఉంటే దండ వేయండి, లేదన్నా పర్లేదు. ఫస్ట్ బొట్టు పెట్టండి, పెట్టి ఫస్ట్ ఒకసారి కాలు మొక్కండి. మొక్కినాక నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ అయిపోయింది. చిన్న ప్లేట్ తీసుకోండి, తాంబాలం తీసుకొని ఒకవేళ మీరు మ్యారీడ్ అనుకో మీ వైఫ్ మీరు కలిసి చేయండి. ఒకరు వాటర్ పోస్తుంటారు, ఒకరు మంచి కాల్ని కడగండి ఆ బేసన్లో పెట్టుకొని. ఆ బేసన్ కానీ అయితే తాంబాలం కానీ ఏదో వాట్ ఎవర్ ఏం అవకాశం ఉంటుంది కడగండి. ఫస్ట్ పాలు ఉంటే అవకాశం ఉంటే పాలు, తర్వాత నీళ్ళు. కింద పడతాయి. తర్వాత కడిగిన కాళ్ళని మళ్ళీ వేరే ప్లేట్లో కింద పెట్టేసి
పసుపు పెట్టేసి గంధం పెట్టాలి, బొట్టు పెట్టాలి కాళ్ళకి. ఈ పాద పూజ అనేది మీ పేరెంట్స్ చేయొచ్చు, గురువు చేయొచ్చు, ఇద్దరు సమానం కాబట్టి ఆయన కూడా చేయొచ్చు. తర్వాత బొట్టు పెట్టి పూలు వేసి మొక్కాలి కాళ్ళకి. మా పేరెంట్స్కు అక్షింతలు పూలు ఇచ్చి మీకు బ్లెస్సింగ్ ఇస్తారు, మీరు వాళ్ళకి కింద కాళ్ళకి పూలు వేసి మొక్కాలి. ఇది చాలా పవిత్రం, చాలా పవర్ఫుల్. ఈ యాత్ర చేసిన దానికంటే కూడా గొప్పది అది, కాబట్టి కంపల్సరీ చేయండి పోయినాక. గురు మంగళం గురుపాద మంగళం ఓంకార మంగళం ఓం మంగళం గురుపాద మంగళం ఓం మంగళం ఓంకార మంగళం గురు మంగళం గురుపాద మంగళం నెత్తి గురుపాద మంగళం. నెక్స్ట్ ఇద్దరండి మనం నువ్వు ఇద్దరు కలిసి దాంతోనే ఇవన్నీ అయిపోయినాక మన గురుస్వాములు దీని ఇంపార్టెన్స్ అంటే మనకు వివరిస్తారు ఒకరొకరు. చెప్పండి గురుస్వామి, మీకు తెలిసి చెప్పండి. పాద పూజ పేరెంట్స్ చేయడం వల్ల గురువు నెక్స్ట్ ఇద్దరు వేస్తాడ. నెక్స్ట్ మహేష్ ఉదయ్ శేఖర్ వేస్తాడు. ఆస్వాదిస్తున్నాను. ఒకటి, తల్లి తండ్రి రుణం మనం ఎప్పుడు తీసుకోలేము, ఎంత చేసినా కానీ తక్కువ. అటువంటప్పుడు ఏంటంటే మనం ఈ యాత్ర చేసి వచ్చిన తర్వాత తల్లిదండ్రులకి పాద పూజ చేయాలి. అది మా గురుగారు మాకు చెప్పారు. ఫస్ట్ తల్లిదండ్రి, తర్వాత గురువు. ఎందుకంటే తల్లి మనకి తండ్రి ఎవరో చెప్పేది తల్లి. తండ్రి కంటే కూడా ముందు తల్లే మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. తండ్రి, మీ నాన్నగారు, మీ తమ్ముడు, మీ అన్న అని చెప్పేసి మనకు బోధన చేసే దాన్ని ఫస్ట్ మాటలు వచ్చేటప్పుడు అవునా కదా. తండ్రి ఏంటంటే సంపాదించేటోడే, సంసారం గురించి ఆలోచించేటోడే. కానీ తల్లి మాత్రం మనకి అన్నీ నేర్పుద్ది. అందుకనే తల్లికి గురువుగా భావిస్తారు కంపల్సరీ. తల్లితో మాల వేయించుకోవడానికి అధికారం ఉంది, మాల తీయడానికి అధికారం ఉంది, తల్లితో ఇరుముడు కట్టించుకోవడానికి కూడా అధికారం ఉంది. అదే తండ్రికి లేదు. నాకు తెలిసినంతవరకు మా గురుస్వాములు నాకు చెప్పారు, నేను తల్లి గురువు కంటే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత. గురువు కొద్దిగా స్వార్థపరుడుగా ఉంటాడు, కానీ తల్లికి స్వార్థం ఉండదు. నువ్వు 10 రూపాయలు సంపాదించినా కానీ నా కొడుకు ఇంకా ప్రయోజకుడు కావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటుంది. నువ్వు ఏమి సంపాదించుకున్నా కానీ నా కొడుకు ఇంకా ప్రయోజకుడు కావాలి, ఇంకా మారాలి, మంచి సమృద్ధిలోకి మారాలని చెప్పేసి కోరుకుంటుంది తల్లి. అందుకని ఈ పాద పూజ అనేది తల్లిదండ్రులకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, ప్రభుత్వం ఇచ్చేది. తర్వాత మన యాత్రలు చేసి వచ్చిన తర్వాత తల్లిదండ్రులకి చేస్తే చాలా పుణ్యం అది. నెక్స్ట్ తర్వాత గురుస్వాములకి
అంటే గురుస్వాములు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఈ యొక్క పాదయాత్రలు చేసి ఎన్నో పూజలు చేసి ఎన్నో వ్రతాలు చేస్తున్న అటువంటి సీనియర్ గురుస్వాములకి పాద పూజ చేయాలని మా గురుస్వాములు నాకు చెప్పారు. అది మీకు నేను చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి, మనం ఈ మాల వేసుకున్న తర్వాత ఒక 5 స్వాములకి మనం పూజ పెడతాం. వెళ్ళే ముందు మనం యాత్రకి వెళ్ళే ముందు, అంటే డబ్బున్న వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువగా భారీ పూజ చేసుకుంటారు. డబ్బులైనా మినిమం ఒక 5 కన్నా కానీ మనం అన్నదానం చేయాలి, మన ఇంట్లో కడిగించాలి. అలాగే వచ్చిన తర్వాత కూడాను మారికాపురత్తమ్మ గుడి దగ్గర నుంచి మనం పసుపు కుంకుమ జాకెట్ బట్ట తెచ్చుకుంటాం. అమ్మవారికి అక్కడ సమర్పించిన తర్వాత ఒక 5 పసుపు పుట్టి ఇస్తారు. మా గురుగారు నాకు చెప్పారు, మీకు నేను చెప్తున్నా. ఒక 5 ముత్తైదుకి పసుపు పుట్టి ఇచ్చి వాళ్ళకి 5 భోజనం పెట్టి ఆ తర్వాత మాల తీసుకోవడానికి అర్హత మనకు ఉంది. మరి దీనివల్ల ఏంటంటే మనలో ఉన్న దుష్ట శక్తులు గురువులకి పాద పూజ చేసినందువల్ల, తల్లిదండ్రులకి పాద పూజలు చేసినందువల్ల మనలో ఉన్న దుష్ట శక్తులు అవన్నీ పటాపంచలు అయిపోతాయి. గురువు ఆశీర్వాదం ఫుల్గా ఉంటుంది, తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదం ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇది నాకు తెలిసిన జ్ఞానోదయం స్వామి, నేను చెప్తున్నాను. మీరు దయచేసి శబరిమల యాత్ర చేసిన తర్వాత వెళ్ళే ముందు ఎక్కడికి వెళ్ళకండి. డైరెక్ట్ ఇంటిలోనే, ఇంటి ముంగట 100 రూపాయలు ఖర్చైనా పర్వాలేదు, కానీ ఇరుముడు పట్టుకొని డైరెక్ట్ ఇంటికి వెళ్ళడానికే ప్రయత్నం చేయండి. కానీ ఎక్కడ ఎవరితో మీటింగ్ పెట్టద్దు, ఎవరితో మాట్లాడద్దు. ఎందుకంటే ఈ పవర్ అనేది మనకి 41 రోజు అయ్యప్ప స్వామి పవర్ మన ఒంటి మీద ఉంది. మనం దారిలో వెళ్తుంటే స్వామి పాదయాత్ర చేసి వస్తున్నావు స్వామి, అంతా మంచిగా అయిందా అని చెప్పేసి అంటారు. ఈ పవర్ ఆ స్వామి గురించుకుంటాడు. అందుకని రైల్వే స్టేషన్ దిగంగానే 100 రూపాయలు ఖర్చైనా పర్వాలా, డైరెక్ట్ ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి. మధ్యలో ఎవరిని పలకరించవద్దు, ఎవరితో మనం మాట్లాడవద్దు. ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం గడప మీద కొబ్బరికాయ కొట్టాలి. గడప మీద కొబ్బరికాయ కొట్టిన తర్వాత ఇంటి లోపలికి వెళ్ళి మన ఇరుముడు సామాన్లు తీసుకెళ్ళి ఆ సన్నిధానంలో పెట్టుకోవాలి. మన ఇంట్లో కులదేవుడు ఉంటాడు, అక్కడ పెట్టుకోవాలి. అక్కడ పెట్టుకుని అక్కడ కూడా కొబ్బరికాయ కొట్టి తల్లిదండ్రులు ఆశీర్వాదం తీసుకొని 99% నాకు తల్లిదండ్రులు ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తప్పనిసరిగా వాళ్ళ పాద పూజ చేసుకుంటే చాలా మంచిది. తర్వాత తల్లి ఎవరు? వదిన. ఇంతకుముందు ఒక సందేహం వచ్చింది ఆ స్వామి, తల్లి తర్వాత తల్లి ఎవరు? వదిన. ఎందుకంటే పాపం ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి తల్లి లేదు. తల్లి అయినా కానీ తండ్రి అయినా కానీ ఎవరైనా కానీ ఆమె చేసింది. ఆ వదిలికి అర్హత ఉంది. దయచేసి నేను ఒకటే చెప్తున్నా, మీకు నాకు తెలిసినంత వరకు నా జ్ఞానోదయాలు, నా గురుదేవులు నాకు నేర్పించిన పద్ధతి ప్రకారం నేను చెప్తున్నాను. ఎవ్వరు కూడా ఇరుముడు పట్టుకొని దారిలో ఎవరితో మీటింగ్ పెట్టకండి. రైల్వే స్టేషన్ దిగిన తర్వాత డైరెక్ట్ ఇంటికి వెళ్ళిపోండి. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంట్లో పాదం పెట్టిన తర్వాత మీ కార్యక్రమాలు మీరు చేసుకోండి. అంతవరకు ఎవరితోనే కలవదు. ఎందుకంటే మన ఒంటి మీద ఉన్న పవర్ అటు వెళ్ళిపోతుంది. ఇది మాత్రం పక్కా గ్యారంటీ. 100 రూపాయలు ఎక్కువైనా పర్వాలేదు, డైరెక్ట్ ఆటో మాట్లాడుకోవాలి, వెళ్ళిపోవాలి. అంతవరకు మన దాంట్లో అంతమంది పలకరిస్తూ ఉంటారు మనల్ని. స్వామి పాదయాత్ర నుంచి వచ్చాడు, శబరిమల మంచిగా దర్శనం అయిందా, లేకపోతే మంచి దేవుడు మంచిగా దర్శనం అయిందనంటే అయ్యింది స్వామి అని అంటాం మనం. సరే చాయ్ తాగేయాలంటే ఆ చాయ్ తాగడం కాడ కూర్చుంటాం. ఈ పవర్ మొత్తం దేవస్థానంలో ఉన్న పవర్ అంతా అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ స్వామి బాగుపడుతుంది, మన ఇంట్లో వరకు ఏం ప్రాప్తి ఉండదు. అందుకని దయచేసి మీకు ముఖ్యది ఒకటి, మీరందరూ కుటుంబ సభ్యులతో అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి. నేను ఎల్లవేళలా మీరు నాకు ఒక కొడుకులు లాంటి వాళ్ళు. నేను చెప్తున్నాను, నాకు తమ్ముళ్ళైనా అన్నలైనా తమ్ముళ్ళైనా ఎవరైనా కానీ మీరు మీ ఫ్యామిలీ కూడా నాకు తల్లిదండ్రులు లాంటి వాళ్ళు. నేను ఎల్లవేళలా అయ్యప్పటికి నాకు శక్తి కొలిచి నేను ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూనే ఉంటాను. దయచేసి నా నెంబర్ దగ్గర పెట్టుకొని మీకు ఏ కష్టం వచ్చినా కానీ శివుల్లో కనుక గురుస్వామి నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, మా ఇంటికి ఈ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పండి. నా గురుదేవుడు నాకు ఏదో కొద్ది గొప్ప శక్తి ఇచ్చాడు, దాని మార్గం నేను చూడగలుగుతా, చేయడానికి అవకాశం కూడా నాకు ఇచ్చాడు భగవంతుడు. ఇది కంపల్సరీ చేసి పెడతా. ఇప్పుడు మామూలుగా మన తెలంగాణలో ఏంటంటే 99% బాడమతులు, చేతబడులు, మందు పెట్టడాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. అటువంటి కూడా పరిష్కారం నా దగ్గర ఉంది. నా చేతనంతో నేను చేయగలుగుతా. ఇది మాత్రం ఈ సభాపూర్వకంగా నేను చెప్తాను. మానేస్తాను మనీష్, నేను ఉండేది ముందు సనత్, ప్రజెంట్ ఉండేది మేము దమ్మాయి కూడా. నేను మాల స్టార్ట్ చేసింది వచ్చేసి నాకు 7 years ఉండే. అప్పుడు నేను మాల స్టార్ట్ చేసిన. మాల వేయడం నాకు మెయిన్ కారణం వచ్చేసి మా డాడీ ఫస్ట్ టైం ఉండే, అంటే ఫస్ట్ మాకు 2 అక్కలు, కొడుకులు మా డాడీ సమయం మా ముక్కునుండే నా కొడుకు పుడితే నేను వాళ్ళని మాల వేపిస్తా, కంపల్సరీ వేపిస్తా 5 times అని. అట్లా అని మా డాడీ ఫస్ట్ టైం పోయి వచ్చిన 10 daysకి నేను పుట్టినా. అందుకోసం నా పేరు కూడా మనీష్ అయ్యప్ప స్వామి పేరు మీద పెట్టుకున్నాడు. అట్లా నేను స్టార్ట్ చేసిన స్వామి అసలు నాకు 10 years తర్వాత మాల వేపిస్తా అని చెప్పినాడు. కానీ ఆ దైవ భక్తి వల్ల నాకు 7 years నుంచి నేను స్టార్ట్ చేసిన మాల. నేను నాన్ స్టాప్గా 7 years వరకు నాన్ స్టాప్ వేసిన స్వామి మాల. దాని తర్వాత 1 year తాత స్వామి స్వామి వల్ల బ్రేక్ వచ్చింది. అట్లా 3 times బ్రేక్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నాకు 13th time మాల.
పాదయాత్ర వచ్చేసి సెకండ్ టైం స్వామి. నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి స్వామి పాదయాత్రలో చాలా ఉంది. నా ఫస్ట్ టైం పాదయాత్ర రావడం కారణం ఏంటంటే పెద్దక్క పెళ్ళి చాలా మంచిగా అయింది, అట్లేం రాలేదు. చిన్నక్క పెళ్ళి ఏంటంటే అంటే మనం చూసేది లాస్ట్ ఎంగేజ్మెంట్ వరకు పోయి చాలా రిజెక్ట్ అయినాయి. నేను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయినా, ఏంది ఇది చిన్నగా పెద్దగా పెళ్ళికి అసలు క్లెయిమ్ కాలే, వచ్చింది తనదన అన్నీ అయిపోయినాయి, చిన్నగా పెళ్ళికి ఇట్లా ఎందుకు అవుతుంది. నేను చాలా టెన్షన్లో అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. నేను ఫస్ట్ సైకిల్ యాత్ర విన్నా, మా డాడీ స్వామి ఎప్పుడు చెప్పేది సైకిల్ యాత్ర పోవాలి, అది నా మైండ్లో ఉంటుంది. తర్వాత మా మమ్మీ స్వామికి అడిగితే మన మామ స్వామి పాదయాత్ర పోతుండే, ఆయన ఇప్పటికి 7th టైం 6th టైం పోయిండు. అప్పుడు నాకు మైండ్లో థింక్ వచ్చింది, దేవుడిని మొక్కున్నాను, అయ్యప్ప మా అక్క స్వామి పెళ్ళి అయితే నేను కంపల్సరీ పాదయాత్ర వస్తా అని. అక్క స్వామి పెళ్ళైంది. ఈయన ఒక ఇయర్కి గురుస్వామి కలిసిన మాట్లాడినా, అప్పటికి గురుస్వామి నాకు అంత తెలియదు మామస్వామి అని. కాకా స్వామి చాలా దూరం రిలేషన్, చాలా తక్కువ. మేము ఫంక్షన్లో కూడా ఈడపోయినా కూడా చాలా తక్కువ మేము కలిసేది. నాకు తెలియదు, నా ఫేస్ కూడా ఇప్పుడు ఇవ్వలేదు. నేను ఫస్ట్ టైం ఫోన్ నెంబర్ తీసుకొని గురుస్వామి ఇట్లా రావాలనుకుంటే ఇట్లా ఒప్పుకున్నాను. అరే వచ్చే స్వామి అంతలేమో, ఇంత సామాన్ తీసుకోపోతాను, నేను కూడా తీసుకొచ్చిండు స్వామి. చాలా చాలా సేవ చేసిండు నాకు. ఫస్ట్ టైంలో అయితే స్వామి నాతో పాటే నడిచేది. ఆయన స్పీడ్ నడుస్తాడు స్వామి, మీరు చూసినట్టు. ఫస్ట్ టైం నేను ఎట్లా నడిచాను నాకు తెలుసు, చాలా కష్టంతో నడిచినా. నేను ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు నాకు ప్రాబ్లం అంతా కాలేదు, పింపుల్స్ కూడా అంటే డ్యామేజ్ కూడా నాకు రాలే. కానీ నడవడానికి నాకు చాలా అదైంది, ఇబ్బంది అయింది నడిచిండు. తర్వాత నడిచిన ఒక 10 days తర్వాత గురుశ్రీ స్వామి కలిసిండు. గురుశ్రీ స్వామితో నాకు ఫస్ట్ టైం మాట్లాడినప్పుడు ఎట్లుండే అంటే, నేను హిందీలో మాట్లాడితే స్వామి ఎవరో టెన్షన్లో ఉండే స్వామి ఎవరితో ఫోన్లో మాట్లాడుతుండు. అడిగితే స్వామి ఏమైంది స్వామి ప్రాబ్లం అంటే, అరే మార్వాడి స్వామి వచ్చి దమ్నం చేస్తుండే, అరే స్వామి నువ్వు జరుగు స్వామి అంటున్నాయి. స్వామి ఇది నేను ఆయనకి అడుగుతున్నా ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందంటే, అప్పుడు అలాగే ఉండే మేము అందరం కొత్త కదా. అప్పుడు ఎవరు నాకు తెలియదు, మహేష్ స్వామి తెలియదు, దృష్టి తెలియదు, ఇంకా అజయ్ స్వామి ఉంటాడు, ఎవరు తెలియదు నాకు, తివారి అని ఉండే. తర్వాత అందరు కలిసినారు, దాత వీళ్ళతో పాటు వదిలేసినా నేను. నాకు అందరూ అప్పుడు నాకు పేరు పెట్టినండే, అరే స్వామి అందరూ ముస్లింలతో పెడతారు, ఈ స్వామి కూడా ముస్లిం అని పేరు పెట్టినుండే నాకు. అప్పుడు అందరూ ఏజోల్లో స్వామితో నడిచాను నేను. నా నడక అట్లా ఉండే అప్పుడు స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ టైంలో. మెల్ల ముస్లింలతో పాటు వాళ్ళకి సేవ చేసుకుంటూ వచ్చేది నేను. అట్లా నాకు చాలా తర్వాత గురుశ్రీ స్వామి కలిసి ఆయనతో పాటు నేను స్పీడ్ అయినా, పికప్ అయినా. ఈ ఇయర్ అయితే నాకు ప్రాబ్లం ఏమి కాలేదు స్వామి, సెకండ్ టైం పాదయాత్ర. ఇంకోటి నేను అనడం ఏంటంటే, మన పోయినసారి వచ్చినప్పుడు ఎరువులు కట్టేటప్పుడు గురుస్వాములు అందరి దగ్గర నుంచి అది తీసుకునండి. నాకు తెలియదు అప్పుడు ఏమనుకుంటున్నా. అందరూ అడిగిన స్వామి ఏం గురుస్వామి ఏమో ఏం తీసుకుంటున్నా అంటే, అందరూ గురువు వచ్చాను ఏం తీసుకుంటున్నాడు అంటే, వాళ్ళ చెడాబా అంటే ఉంటాయి కదా, మన అలవాట్లు ఉంటాయి కదా, అవి తీసుకుంటున్నారు అని చెప్పినాడు. నాకైతే ఏం అలవాటు లేదు, కానీ అప్పుడు నేను మనసులో అనుకున్నాను అందరు ఇస్తున్నాడు పోయి, నాకు ప్రజెంట్ అయితే ఏం అలవాటు లేదు. ఇప్పుడు నుంచి అన్నీ బంద్ చేస్తాను, అసలు అలవాటు లేదు, అసలు ముట్టను కూడా ముట్ట, ఆడ పోను కూడా పోను, ఆ సైడే పోను నేను. ఇప్పుడు తీసుకున్నా అప్పటి నుంచి నేను నాన్ వెజ్ బంద్ చేసిన. నార్మల్ అలవాటు అయితే మనకి ఏం లేదు. ప్రజెంట్ నేను బంద్ చేసి కూడా ఆల్మోస్ట్ 2 years అవుతుంది. అన్ని నాన్ వెజ్ అన్ని ప్రజెంట్ కూడా ఏం లేదు అయ్యప్ప. ఇప్పుడు కూడా నేను అనుకుంటే ఏంటంటే, నా కంటలో ప్రాణం ఉండే వరకు నేను మాల ఇస్తాను, 100% పాదయాత్ర రావడానికి ట్రై చేస్తాను. కానీ మన జాబ్ మెయిన్ మనకి. ఇంకోటి మనకి ఇలా జాబ్ రావడానికి మెయిన్ నాకు కారణం మా వావర్ స్వామి. మా హెడ్ వచ్చేసి హైదరాబాద్కి ఒక హెడ్ ఉంటాడు, మన నజీర్ స్వామి అని. మెయిన్ ఆయన స్వామి సనం చెప్తాను, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండాలి. ఆ వావర్ స్వామి నాకు ఇయ్యడేమో అనుకున్నా లీవ్. ఫస్ట్ టైం అడిగితే నీ జాబే పోతుందని నాకు చాలా అది చేసినాడు. వేరే స్వామిలో చాలా నాకు అది చేసేసినాడు, నీకు ఇయర్ జాబ్ అని. స్వామికి అది ఇది మాట్లాడితే స్వామి 7 నుంచి అయ్యప్ప నాకు అది చేసిండు. కానీ 45 days నేను ఉండే ఫీల్డ్లో రిటైల్ ఫీల్డ్, మా సేల్స్ ఫీల్డ్, అసలు 10 days కన్నా ఎక్కువ ఎవరికి లీవ్స్ ఇయ్యరు. అలాంటి నాకు 45-46 days లీవ్ ఇవ్వడం అంటే చాలా పెద్ద మాట. అది ఆ గురుస్వామికి, ఆ స్వామికి, వావర్ స్వామికి స్వామి సనం చెప్తాను. स्वामी सनम समय प्रेजेंट अपन का 11 अगस्त में हॉट ओवर हो गया समय। कल मॉर्निंग आके अपन कुमली आने का है। कुमली से लेके गए बाद कुमली यहाँ से ज़्यादा किलोमीटर नहीं है, मैं समझ रहा था 15 या 20 का होगा समझा, लेकिन यहाँ से अपन कुमली आके 12 किलोमीटर्स कुछ है। तो कुमली ऊपर गए बाद अपन गाड़ियाँ वगैरह बात करके वहाँ से सेतरम से एमरेली से पंबा जाते समय, तो मैं वो आपको कल डालूंगा यहाँ पर। स्वामी सनम स्वामी सब जनों को स्वामी सनम स्वामी। मेरे लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स देखने के तो जरूर सब्सक्राइब करिए स्वामी, और बाजू बेल को ऑल पे करिए स्वामी। स्वामी सनम।